Namaste Shusha. Welcome students to online session of macroeconomics. આજે આપણે પાર્ટ 4 માં જોશું ડિફ્લેશન. ડિફ્લેશનનો કન્સેપ્ટ શું છે, causes of deflations and measures to control deflation. પહેલા આપણે જોઈ લઈએ concept of deflation. According to Crowther, deflation is a state of economy where the value of money is rising or prices are falling. હવે ક્રોથર પ્રમાણે ડિફ્લેશન એક એવી સિચ્યુએશન છે જ્યાં મનીની વેલ્યુએશન છે એ ફોલ થાય છે, પ્રાઇસીસ આર ફોલિંગ. વેલ્યુએશન ઓફ મની છે એ વધે છે, પણ કિંમત કેવું થાય છે પ્રોડક્ટની, તો એ ફોલ થાય છે. પ્રાઇસીસ આર ફોલિંગ એન્ડ વેલ્યુએશન ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. અકોર્ડિંગ ટુ પિગો, deflation is the state of falling price which occurs at the time when the output of goods and services increases more rapidly than the volume of money income in the economy. Deflation એક એવી સિચ્યુએશન છે જેમાં મનીની વેલ્યુએશન છે એ વધે છે, વેર એઝ પ્રાઇસ છે એ ઓછી થતી જાય છે. Let us see the causes of deflation. બધા પોઈન્ટ્સ લખેલા છે. ડિટેલમાં લખવા માટે તમારે સીજમના 10 બુકમાંથી રિફર કરવું પડશે. આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ યુ ધ પોઈન્ટ્સ ઓફ કોઝિસ ઓફ ડિફ્લેશન, રાઈટ? નિયર અબાઉટ 45 પેજ ઉપર છે causes of deflation. Increase in production. ડિફ્લેશનના કારણે પ્રોડક્શનમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે. Deflation is increasing in production. Rapid increase in production તમને જોવા મળે છે, જેથી પ્રાઇસ લેવલને પણ અફેક્ટ થાય છે. નેક્સ્ટ છે એન્ટી ઇન્ફ્લેશનરી મેઝર્સ. Government takes anti-inflationary measures to control inflation. For example, higher bank rates, open market operation, higher taxation, etc. આ બધા measures છે, આ base છે for deflation. By this step, money supply contracts or reduces the disposable income of people. Next છે inflation. આપણે ડિસ્કસ કર્યું અબાઉટ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ અ બેઝ ઓફ ડિફ્લેશન, રાઈટ? તો હવે ઇન્ફ્લેશનને સ્ટોપ કરવા માટે ઇન્કમ, પ્રોફિટ, ક્રેડિટ ક્રિએશન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બિઝનેસ, પ્રોડક્શન બધું ઇન્ફ્લેશનમાં વધે છે, અને સ્ટોપ કરવા માટે એવરીથિંગ ઇઝ રાઇઝિંગ રેપિડલી, રાઈટ? હવે એને રીચઅપ કરવા માટે તમારે શું કરવું પડે છે? એટ ધ ટાઈમ પીરિયડ સ્ટાર્ટ્સ ટુ ફોલ, મીન્સ હવે એક એવો સમય આવી જાય છે કે ભાઈ હવે આપણે ફોલિંગ સ્ટેજ કરવું જરૂરી પડી જાય છે. ધ ટાઈમ ઓફ ફોલિંગ બિગિન્સ વિચ લીડ્સ ટુ ડિફ્લેશન, જેના કારણે મંદી આવે છે. એવરીથિંગ લાઈક ઇન્કમ, પ્રોફિટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ રિડ્યુસ ડે બાય ડે, રાઈટ? દિવસે દિવસે ઓછું થતું જાય છે ડ્યુ ટુ ડિફ્લેશન. ઇન્ફ્લેશન છે એ બેઝ તરીકે વર્ક કરે છે ડ્યુ ટુ ડિફ્લેશન માટે, રાઈટ? મની શોર્ટેજ. મની શોર્ટેજ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા છે જે તમારે કન્સિડર કરવાનું રહે છે, રાઈટ? During deflation, money supply reduces and therefore the purchase of goods and services also reduces. એવી સિચ્યુએશન આવે છે જ્યાં પ્રાઇસ લેવલ છે એ ફોલ થાય છે. Currency notes are not issued further and commercial banks contract deposits and credit creation. Next છે fall in disposable income. Disposable income છે is that income which is used to buy goods and services. જે વસ્તુ આપણે લેવા માટે પૈસા ખર્ચીએ છીએ, that is known as disposable income. આ income fall થાય છે, it will affect the money supply, અને deflation છે એ rise થાય છે. This happens when national income falls or taxation increases. હવે આપણે જોશું મેઝર્સ ટુ કંટ્રોલ ડિફ્લેશન. કયા કયા મેઝર તમે લઈ શકો છો ઇન ઓર્ડર ટુ કંટ્રોલ ડિફ્લેશન? પહેલું મેઝર છે મોનિટરી મેઝર્સ.
Various monetary measures like low bank rate, open market operation, credit control, right, and increasing margin, etc., are used to control deflation. Some of the measures તમે use કરો છો in order to control deflation. અને યુઝ કરવામાં આવે છે in order to increase investment in productive purposes, જેથી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્રિએટ થાય એમ્પ્લોયમેન્ટની અને ઇન્કમ જનરેટ થઈ શકે, which improves the economic conditions also of a particular economy. अगर डिफ्लेशन एक लिमिटની બહાર જાય તો it is very difficult to revive the economy only by monetary measures. Next છે fiscal measures. Policy છે important part play કરે છે for budgetary functioning, which can remanage income as well as wealth. According to K. James, has said that to improve the deflation condition, public spending becomes more important. એ વધારે ધ્યાન રાખવું પડે છે, રાઈટ? એ શું કરે છે? પુશ અપ કરવામાં હેલ્પ કરે છે આપણી ઇકોનોમીને. Income of people must increase through employment, right? Employment through any income increase થાય છે. ગવર્મેન્ટ છે રિડ્યુસ કરે છે ધ લેવલ ઓફ ટેક્સેશન, જેથી એ લોકોની મેઇન ઇન્કમ છે એ વધારે ઇન્ક્રીઝ થાય. ગવર્મેન્ટ એક્સપાન્ડ કરે છે પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર વધારે કરે છે, જેના કારણે મની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થાય ઇકોનોમીમાં, રાઈટ? રોડ કન્સ્ટ્રક્શન, ડેમ, પાર્ક્સ બધી વસ્તુ સેટઅપ કરવામાં આવે છે. બેંક્સ ફિનાન્સ કરે છે મની ટુ ધ બિઝનેસમેન્સ, એટલે નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે, નવી એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્રિએટ થાય અને માર્કેટમાં પૈસો ફરતો થાય. એટલે due to more production, national wealth will also increase. એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે with very slow progress that will become a lighthouse to reduce deflation. છે હેલ્પ કરે છે ડિફ્લેશનને રિડ્યુસ કરવા માટે. એટલે આવી રીતના ફિસ્કલ પોલિસી થ્રુ તમે ડિફ્લેશનને કંટ્રોલ કરી શકો છો. અધર મેઝર્સની અંદર આવે છે there are some important measures for the deflation. પહેલું છે price support program. Second છે to make a plan of easy availability of goods on higher purchasing to uplift the demand. ડિમાન્ડ વધારવા માટે તમે શું કરો છો? ગુડ્સને અવેલેબલ કરો છો. પછી to keep cost of production under limit. પછી પ્રોવિઝન્સ ઓફ સબસિડરીઝ અને અધર ઇકોનોમિક હેલ્પ, આ બધાય અધર મેઝર્સમાં આવી જાય છે જે ગવર્મેન્ટ અપ્લાય કરાવડાવે છે ઇન ઓર્ડર ટુ કંટ્રોલ ડિફ્લેશન. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કરશું. થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.